اندر ایک قبر ہے اور قبر اتنی طویل تھی کہ عام جیسے قبر ہے اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہی ہوگی. تو یہ بڑے حیران کہ اتنی لمبی قبر. تو ان کو اندازہ ہوا کہ جناب یہ صاحب قبر جو ہے وہ آج کل کے انسانوں میں سے نہیں ہے, یہ قدیم زمانے کے انسانوں میں سے ہیں. انہوں نے بولا کہ دیکھیں ہم نے صرف یہاں رات گزارنی ہے, ہم صرف اپنی پناہ کے لیے یہاں پر ایک طرح چھپ کے بیٹھے ہیں تاکہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ حادثہ دوبارہ نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر شمس الحسن ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں جن سیریز میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. آج کی یہ سٹوری ہے مجھے نوید صاحب نے بھیجی ہے. ان کے ایک کزن تھے, وہ ٹور پہ نکلتے ہیں. عام طور پر لوگ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے, لیکن پاکستان میں ایسے خوبصورت علاقے ہیں کہ جو نظر والے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ علاقے میں ہی زیادہ پسند کرتے ہیں جانا. تو ہمارے یہاں خاص طور پہ پورا فرنٹیئر یعنی NWFP وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے. اس کے علاوہ سیر و تفریح کے لیے لوگ باہر سے آتے ہیں. مری میں 1-2 دن 3 دن گزار کے اچھی طرح مطلب سیر و تفریح کر کے پھر وہاں سے آگے نکلیں گے. تو پہلے ان کا ارادہ تھا مری جانے کا, اس کے بعد پھر ان کا ارادہ تھا کاغان وغیرہ کی طرف جانے کا, مطلب مختلف علاقے جانے کا ارادہ تھا ان کا. بہرحال یہ فیصلہ کیا کہ پہلے بھیا ہم کاغان وغیرہ جانے کے ہم ایسا کرتے ہیں ایبٹ آباد, اس کے بعد مانسیرا, اور اس کے بعد یہ جناب جتنی بھی پٹی میں علاقے تھے ان سب سے ہوتے ہوئے یہ آگے جانے کے پروگرام سے نکلے. اور جناب وہاں انہوں نے اسٹے کرنا تھا کسی ہوٹل میں سب سے پہلے. اچھا وہاں پر ان کا پروگرام یہ تھا, ایک پہلے کوئی انہوں نے بکنگ وغیرہ کروائی تھی تو وہاں گول گوسی کی حیثیت سے کوئی معلوم نہیں تھا کہ وہ شور ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ ان کا ڈاک بنگلے میں رہا تھا وہاں پر رکنے کا. اب وہاں پہلے پروگرام تھا وہاں جائیں گے, اگر نہیں ہوا حساب کتاب تو کسی ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جناب راستے میں جب یہ وہاں علاقے کے قریب پہنچنے والے تھے انہوں نے دیکھا راستے میں ٹھیک ٹھاک لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, اور اتنی زبردست لینڈ سلائڈنگ کی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو بڑے بڑے پتھر اور مٹی کے تودے وغیرہ وہ بیچ میں روڈ پہ آگے گر گئے, اور اب آگے راستہ بند, پیچھے ٹریفک. اب یہ جو مطلب آ گیا تھا پیچھے, انہوں نے سوچا جلد از جلد یہاں سے لوگوں نے پلٹنا شروع کر دیا. اب چونکہ یہ سوچا تھا کہ شاید یہ جو ملبہ گرا ہے پہاڑ کا تو یہ صاف ہو جائے گا 1-2 گھنٹے 2-3 گھنٹے میں. شہری لوگ تھے نا, شہر کے حساب سوچ رہے تھے. تو ایک صاحب وہاں کے مقامی تھے, کہنے بھائی جناب آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں, آپ پریشان ہو جائیں گے, بائک تو ہے نہیں کہ فوراً گاڑی گھوم جائے گی, تو یہ کار ہے آپ کی اور آپ فیملی کے ساتھ ہیں اور آپ مطلب پریشان ہو جائیں گے. آپ یوں کریں کسی ہوٹل میں 1-8 دن قیام کر لیجئے, جب یہ لینڈ سلائڈنگ کا جو کلیئر ہوئے گا معاملہ پھر آپ چلے جائیے گا. مشورہ بہت اچھا تھا, اس کی روح سے انہوں نے سوچا کہ ایسے کیا جائے. انہوں نے کیا کیا کہ وائف سے کہا بچوں سے, بچے ذرا تھوڑا سے ڈیڈی کہاں اتنے خوار ہوں گے, پیچھے جائیں گے پھر واپس آئیں گے, تو دیکھیں کوشش کریں یہیں سے کوئی راستہ. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا یار ایک کام کیجئے, آپ نے اتنی مہربانی کی ہے, اس راستے کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے اس طرف سے نکلنے کا؟ کہے جناب راستے تو ہیں لیکن اتنا آسان نہیں جتنا یہ راستہ ہے, یہ تو شاہراہ ہے نا. تو وہ تو جنگل کے راستوں کو کاٹ کے مطلب اس طریقے سے لوگوں نے بنایا ہوا پہاڑی راستوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں. تو بائک وغیرہ تو وہاں سے نکلنا آسان ہے لیکن کار کا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو نکل تو جاتی ہیں گاڑیاں, لیکن ذرا آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. میرا کیا ہم آئے تو آپ 2 دن اسٹے کر لیجیے ہوٹل پہ. مطلب وہ ایک صحیح مشورہ دے رہا تھا لیکن ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے نہیں, ہم نے رکنا نہیں ہے یہاں پر, ہمیں آگے بڑھنا ہے. کہنے ٹھیک ہے میں راستہ بتایا تو آپ چلے جائیے وہاں سے. انہوں نے راستہ سمجھا دیا. مطلب جب انہوں نے دیکھا کہ مشورہ ماننے والے لوگوں میں سے نہیں ہے, بے دلی سے انہوں نے جو راستہ سمجھایا انہوں نے اس کو مشورے کو فالو کرتے ہوئے جناب علی وہ راستے پہ چل دیے. اب راستہ اس قدر مطلب اس علاقے کے حساب سے جو ایک اشارہ ریشم اچھی خاصی مطلب اتنی تھی کہ ایک گاڑی اوورٹیک کرے تو سائڈ پہ گاڑی کو دبا کے کھڑا کر دیا جائے پہاڑ کے ساتھ تو اوورٹیک کر سکتے تھے, یا آنے والی سامنے والی گاڑی کو راستہ دیا جا سکتا. ایک طرح سے وہ جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے آپس میں اپنی مدد آپ کے تحت وہ راستہ
काट पीट के जंगलात की झाड़ियाँ वाड़ियाँ ये वो एक रास्ता इतना बना लिया कि एक कार आराम से गुजर जाए। आने जाने का रास्ता नहीं था, सिर्फ जाने का था। फिर लंबा टर्न लेके वापस आया इंसान, कहीं घूम फिर के, तो फिर वापस आके उससे वापस आ सकता है, लेकिन एक टाइम में 2 गाड़ी नहीं चल सकती उस पर। अब ये जनाब अली चल दिए। अभी ये क्योंकि रात का टाइम था, वहां पर जब ये निकले थे शाम हो रही थी, जब लैंड स्लाइडिंग हुई थी, ये वहां तक पहुंचते हुए रात हो गई। और रात का टाइम और नया इलाका और सिंगल रोड, अब साइड में खाई वगैरह का सिलसिला भी था, कुछ कहीं कहीं पहाड़ियाँ थी, गहरी थी, कुछ ज़्यादा गहरी नहीं थी। बहरहाल वो खाइयाँ कम थी और ज़्यादा, दोनों उनके साथ से चल रही थी। अभी बड़ी एहतियात से चल रहे थे और इतनी ज़्यादा कम स्पीड थी, मतलब इतनी स्लो स्पीड में गाड़ी चल रही थी कि एक बच्चा, नौजवान बच्चा अगर तेज से चलता हुआ निकले, गाड़ी से आगे निकल जाए। बहरहाल मरता क्या ना करता है, बोला कि चलो यार यहाँ खड़े होने से बेहतर है जाना, चलते चलते रहो। अब ये चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए तो आगे जाकर इन्होंने वहां एक रास्ता पाया जो एक तरह से दोराहा था। अब ये सारे गाड़ी में बैठे हुए देखने लगे रास्ते को। बच्चा कहने लगे डैडी गाड़ी में उल्टे हाथ रास्ता है, उल्टे हाथ वाला, ये यहाँ जाना था। तो बच्चे कहने लगे नहीं डैडी, सीधे हाथ में जो रास्ता है इस पर जाना था। अब ये दोनों तीनों बच्चों के मशवरे में कंफ्यूज हो गए। कहने यार सच्ची बात बताओ, जब उसने मुझे रास्ता बताया था ये दोराहे का जिक्र ही नहीं किया था। कहने भाई अब देख ले, ये मतलब ये तो एक नई चीज निकल आई, रास्ता तो तुमने बताया लेकिन ये दोहराए का हमें नहीं। ये भी परेशान, काफी देर गौर करते रहे। इन्होंने चलो यार अल्लाह का नाम लेके सीधे हाथ से निकलते हैं, ये कुछ बेहतर लग रहा है मुझे, चौड़ा रोड लग रहा है। हालांकि एक ही जैसे रोड थे, बस उनकी नजर का धोखा था, वो चले गए सीधे हाथ पे। अब यहाँ से सफर उनका आहिस्ता आहिस्ता ऐसा शुरू हुआ जो खौफनाक हद तक इनके लिए एक तरह से वबार जान बन गया वो सफर वहां के लिए। तो वहां से जब ये आगे निकले हैं तो आगे जाकर इस कदर पथरीली मतलब हिसाब किताब था कि गाड़ी बहुत मुश्किल से चल रही थी कि अचानक शदीद किस्म की कोई भारी चीज उनकी गाड़ी को आगे गिर गई। ये सारे एकदम डर गए बुरी तरीके से, हत्ता कि ये ड्राइव कर रहे थे इमरान साहब, ये भी परेशान हो गए कि यार ये क्या है, ये मतलब किस चीज की आवाज थी ये। उसके साथ ही ये जिसके ऊपर जो कोई चीज गिरी थी आके, उससे 15 मिनट पहले की बात है, उसी रोड पे उनके साथ एक प्रॉब्लम और हुई थी। वो प्रॉब्लम भी साथ साथ चल रही थी। उन्होंने देखा कि रास्ते में ना कोई अजीबो गरीब जानवर है तो शक्ल में लग रहे कुत्ते, लेकिन वहां के कुत्ते भी आम जैसे शहर के कुत्तों जैसे नहीं होते, क्योंकि बर्फानी इलाके हैं और शदीद मतलब सर्दी के लपेट में रहते हैं ये इलाके। तो वहां पर जो कुत्ते होते हैं उनके बाल लंबे लंबे बाल होते हैं, जैसे आमतौर पर पहाड़ी बकरे वगैरह होते हैं ना, लंबे लंबे बाल उनके जिस्म पे होते हैं। तो कुत्ते भी पहाड़ी होते हैं चूंकि वहां के, उनके भी बाल लंबे लंबे होते हैं, यानी सब मौसम से हिफाजत के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा उनके लिए। बैल ये कुत्ते जो देखे थे परेशान हो गए। और वो कुत्ते थे जंगली खूंखार। अब वो कुत्ते बस समझ लीजिए कि उन्होंने जो पीछा करना शुरू किया, इनका भौंकते रहे, मुसलसल दाएं बाएं चलते रहे, पीछे भौंकते रहे। अभी गाड़ी की शीशे चढ़ाए हुए चल रहे थे तो आगे ये देखो मुसीबत इनके गले लग के ऊपर से कोई चीज जब गिरी तो ये परेशान हो गए। अभी ये सोच ही रहे थे, इन्होंने देखा कुत्ते जैसे जो इतनी देर से उनको फॉलो करते हुए आए थे और दम बखूर रह गए एकदम। उन्होंने ऊपर देखा छत की तरफ, गाड़ी की छत पर नजर पड़नी थी, कुत्ते ने दुम दबाई और भागे वहां से। और मतलब वो सहम गए कुत्ते भी, बड़े हैरान कहे यार कुत्तों से हम डर रहे थे इतने कि यार कुत्ते जंगली और खूंखार किस्म के ये हमला न कर दें, इसलिए हम बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन ऐसी क्या चीज हमारी छत पे गिरी आके कि उसको देखकर ये खूंखार कुत्ते डर गए। अब इनको और ज्यादा फिक्र। अब ये बच्चों से कहा कि भी मैं जाके देखता हूँ बाहर। तो बच्चों ने कहा नहीं 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 डैडी आप बाहर नहीं निकलेंगे, किसी भी कीमत में बाहर नहीं निकलेंगे आप। तो कहना अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आप लोग अपनी अपनी सीट्स बेल्ट वगैरह इनसे जो भी बांध दे, ताकि मैं गाड़ी को एकदम स्पीड से भगाऊंगा और जब गाड़ी भागना शुरू कर देगी थोड़ा तो मैं एकदम ब्रेक लगाऊंगा। इतनी जबरदस्त ब्रेक होगी कि छत के ऊपर जो भी चीज है ना वो आके गिर जाएगी आगे आगे बोनेट वगैरह में या गाड़ी से आगे। तरकीब अच्छी थी क्योंकि वैसे तो वो चीज नीचे नहीं आ रही थी और ऊपर से खुर्र खुर्र की आवाजें आ रही थी, ऐसी जैसे कोई खूंखार किस्म के जानवर है।
اور بہرحال یہ ڈر گئے تھے بری طریقے سے. ان کی جو ذہن میں آیا پلان انہوں نے اس پہ عمل کیا, گاڑی کو فل اسپیڈ سے بھگایا, لیکن وہاں گاڑی بھگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس یہ کہ وہ کر کے گاڑی بڑی مطلب زور لے رہی تھی. بہرحال تھوڑی سی کار چلی ہے اور ایک دم جو بریک لگائی ہے کیونکہ ویٹ زیادہ تھا جانور کا, وہ ایک ہی جھٹکے سے آگے بونٹ پہ گر گیا. بونٹ پہ جب گرا تو ہڑبڑا کے ایک دم کھڑا ہو گیا وہ. اب جب اس کی شکل دیکھی, انہوں نے کیا کیا, اندر سے لائٹیں بند کر دی گاڑی کی, شیشے پہلے بند تھے, کھڑکی وغیرہ جو بھی یہ سب بند کر کے انہوں نے اندھیرا کیا ہوا تھا. تو یہ جب آ کے جب جانور گرا ہے تو بونٹ سے وہ شیشے کی طرف دیکھ رہا ہے, ونڈ اسکرین کی طرف, کہ اندر کا نظارہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ, لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا اس کو کیونکہ فل اندھیرا تھا اندر, اور جو ایٹماسفیئر تھا وہ بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. بہرحال وہ گاڑی کے بونٹ سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اب انہوں نے کیا کیا, عمران صاحب نے اپنی وائف سے کہا, بچوں سے کہا کہ بالکل ایسے جو صرف سانس کی آپ کی آواز آنی چاہیے اور بس, آواز کوئی نہیں آنی چاہیے, بالکل خاموش ہو جائیے ورنہ پھنس جائیں گے. ایک بھی کسی نے بات کی یا کھانسا یا کوئی چھینک بھی آگے نہیں کسی کو تو سارے پھنس جائیں گے. تو سارے جو سے بالکل ایسے پن سائلنٹ, بالکل ایسے معاملات ہو گئے. اب جناب کافی دیر تک تو وہ جو جانور تھا بونٹ کے اوپر راہ پہ اترا, گاڑی کے چاروں طرف گھوم پھر کے وہ دیکھتا رہا, سنتا رہا. اس کو کمبخت کو اسمیل تو آ رہی تھی انسان کی, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اندر تو انسان نظر نہیں آ رہا کوئی. تو وہ کنفیوز ہو گیا. کافی دیر وہ ارد گرد گھومتا رہا, بار بار ٹکرے مار رہا, کبھی سائڈ کے دروازے پہ ٹکر مار رہا, کبھی ڈگی پہ جا کپڑے, یعنی وہ ہر طریقے سے کوشش کر رہا تھا کہ اندر کوئی انسان ہے تو وہ ہڑبڑا کے نکل آئے, لیکن یہ بالکل مطلب خاموش بیٹھے ہوئے تھے. بہر وہ تھک ہار کے چل دیا آگے. جب کافی آگے چلا گیا, نظروں سے اوجھل ہو گیا, انہوں نے بولا کہ بھائی اب نہیں آئے گا یہ, اب چلتے ہیں. جب انہوں نے تھوڑا تھوڑا سفر شروع کیا تو اندھیرے میں چل رہے تھے یہ, ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے ان کو اچانک ایسا لگا کہ اسپیڈ سے کوئی چیز آئی ہے سامنے سے اور شو کر کے کوئی چیز ٹکرا گئی آ کے ان کے ہیڈ لائٹس پر. اچھا, ہیڈ لائٹس پر ایک ہی ٹائم میں انہوں نے دیکھا کہ دونوں ہیڈ لائٹس پھوٹ گئی, یعنی کرچی کرچی ہو گئی. اب یہ ایک دم بخور اور دہشت, یہ کیا ہوا, اندر تو لائٹ جلائی نہیں تھی, تو باہر کی لائٹ جل رہی تھی وہ صرف اس کی وجہ سے کہ سچ بات ہے باہر کا راستہ دیکھنا تھا, بس وہ غلطی سے بھی لائٹ جلا دی باہر کی, لیکن وہ ضروری بھی تھی. لیکن جیسی وہ لائٹ پھوٹی ہے آنند فوراً پیچھے کی بیک لائٹ جو تھی وہ بریک لائٹ وہ بھی آتے ہوئے کسی نے فوراً توڑ دی پیچھے سے آ کے. اس کے بعد سائڈ میں ٹکر مارتا رہا. کافی دیر وہ جب دیکھا غور سے وہی جانور, بہت شاطر قسم کا جانور تھا وہ, تو اس کو غیر سن گنتی کے اندر ہے, لیکن جب اس نے دیکھا نا دوبارہ اٹیمپٹ کیا اس نے, لیکن جب دیکھا نکلنے کا نام نہیں, تھکار کے چلا گیا بہرحال وہ. اس کے بعد جب یہ مطمئن ہوگا کہ ہاں بھائی اب کوئی دور تک نہیں ہے, انہوں نے آہستہ آہستہ سفر شروع کیا. اب یہ کچھ 1.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ چلے ہوں گے, تو انہوں نے دیکھا دور سے نا ایک جگہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں. وہ ایک زندگی کے آثار نظر آئے ان کو کہ یار یہ لائٹیں جل رہی ہیں, اور پہاڑی کے بالکل ٹاپ پہ, کہ یہاں لائٹیں جلنے کا مطلب یہ انسان بھی ہوں گے, جو انسان ہے اس کا مطلب یہاں پر ہم رات کو پناہ لے سکتے ہیں. بس یہ سوچ کے سب نے آپس میں مشورہ کی, سب نے ہاں کی, یہ چل دی ہے. اب یہ جناب علی جب چلتے رہے کافی دیر, وہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہو گیا راستہ. بظاہر تو لگا تھا سامنے ہی ہے, لیکن وہ سامنے بھی پہاڑوں کا علاقہ بہت ٹائم لیتا ہے, اور ایک تقریباً 1.5 سوا گھنٹہ مزید لگ گیا ان کو. جب وہ پہنچے ہیں وہاں کا وہ بیش تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا, 2-3 بجے کے درمیان جب وہ پہنچے لائٹوں کے قریب, اور دیکھا کہ پرانی سی عمارت ہے. عمارت کے مطلب جیسے مسجد, مدرسہ, مزار, اس ٹائپ کی چیز تھی وہ. اب یہ قریب جب پہنچے تو غور سے دیکھا, کیونکہ پہاڑی علاقے میں جو چیزیں بنتی ہیں وہ صرف محل وقوع کے حساب سے بنتی ہیں, تو پہاڑوں کے اوپر بنا ہوا تھا وہ سب کچھ, اور چوٹی پہ تھا. بہرحال یہ گاڑی سے اترے, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے, لاک رکھیں کر کے, میں پہلے جائزہ لے کے آتا ہوں اندر کا, اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے. تو جناب یہ اندر گئے, 2-3-4 منٹ کے اندر واپس آ گئے. جب واپس آئے انہوں نے اشارہ کیا کہ آ جاؤ. وہ نکلے, سارے گھر والے, سامان جو تھوڑا بہت تھا ان کے پاس
ज़रूरी वो लिया, बाकी सब अंदर रहने दिया, लॉक किया गाड़ी को और आ गए। अंदर जब गए, मेन गेट खुला हुआ था, अंदर गए, अंदर भी एक गेट था, कमरा था बहुत बड़ा, उसके अंदर जैसे इन हुए तो देखा जनाब अंदर एक कबर है, और कबर इतनी तवील थी कि आम जैसे कबर है उससे डबल से भी ज़्यादा ही होगी। तो ये बड़े हैरान कि इतनी लंबी कबर। तो उनको अंदाज़ा हुआ कि जनाब ये साहिब कब्र जो है वो आजकल के इंसानों में से नहीं है, ये कदीम ज़माने के इंसानों में से हैं, और मज़ार बता रहा है कि ये मुसलमान है। उन्होंने बोला कि देखें, हमने सिर्फ यहाँ रात गुजारनी है, हम सिर्फ अपनी पनाह के लिए यहाँ पर एक तरह छुप के बैठे हैं, ताकि जो हमारे साथ हुआ है ये हादसा दोबारा ना हो। और जान से ज़्यादा और कोई चीज़ कीमती नहीं होती, हर चीज़ बन जाती है कि जान का कोई नमल बदल नहीं है। चुनाचे अपने आप को सिक्योर करने के लिए हम यहाँ छुप रहे हैं बस। रात जब ढल जाएगी, सुबह जब रोशनी फैल जाएगी, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है भाई, कहने ठीक है, डन हो गया। अब इन्होंने क्या किया, मज़ार के पीछे की तरफ यानी सरहाने की तरफ वहाँ थोड़ी जगह थी, कुशादा थी जरा, वो वहाँ एक साथ बैठ गई है ईजी हो गए। अब ये बैठे ही थे कि एकदम मतलब वहाँ बाहर से ऐसा शोर शराबे की आवाज़ आई, जैसे कई अफराद वहाँ पहुँचे हों और लाठियाँ वाठियाँ इस टाइप की चीज़ें, मतलब जो आवाज़ें आती हैं लड़ने के दौरान, इस टाइप की चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में, बड़ी गंभीर किस्म की। एक तरह से पहले 2-4 अफराद का एहसास हुआ, फिर देखा जनाब ऐसे 8-10 अफराद आपस में लड़ रहे और बड़ी ठीक ठाक अंदाज में लड़ाई हो रही है। तो ये डर गए बुरी तरीके से। इन्होंने क्या किया, बिल्कुल उसके सरहाने के बैक साइड पे आके छुप गए बुरी तरीके से, इस तरह कोई अचानक कमरे में आया तो वो ढूंढ ना सके फौरी तौर पे इनको। अब जनाब ये छुप के अपने तौर पे बैठ गए और बिल्कुल पिन साइलेंट वाला मामला, बिल्कुल खामोशी। कोई आधा पौना घंटा ये सिलसिला चला। बाहर जो धामा चौकड़ी हो रही थी, जिन्हें शोर शराबा जो हो रहा था, वो आस्ता 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 शांत हो गया मामला। फिर सब खामोशी छा गई पूरे इलाके में। अब इनको जरा इत्मीनान हुआ। तो अब ये ना सब जैसी बात थके हुए थे बुरी तरह, इतने शदीद थके इसकी कोई इंतहा नहीं, और ये जनाब ऊँग भी रहे थे सारे। तो कोई बैठे बैठे ऊँग रहा है, कोई सो गया, कोई जाग रहा है। अलग जी इनके फादर जो थे, सरबराह थे इमरान साहब, वो जाग रहे थे। वो दरवाजे को आहिस्ता से खोला, हल्का से बाहर जाके देखा, इनको कोई नज़र नहीं आया। ये वापस आके बैठ गए। कहने शुक्र है मालिक का कि यहाँ पर कोई इस किस्म का कोई झगड़ा फसाद नहीं, पता नहीं कौन लोग थे कि इस बात पर झगड़ा हो रहा था। ये बात करके ये बैठ गए। सुबह अजानों का वक्त हो गया। इन्होंने बोला भाई आप पढ़ना पढ़ाना जो भी है पढ़ लो। तो इन्होंने क्या किया, वज़ू किया एहतियात से, और बाहर जाके वज़ू करके ये आए हैं, और आके उन्होंने वही साइड में एक जगह इनको मिली, वहाँ पर उन्होंने नमाज अदा की। तो बहरहाल सब ने अपनी बारी बारी नमाज अदा की। उसके बाद जनाब वहीं बैठ गए। अब सुबह होने का इंतजार करिए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा इनकी आवाज़ यानी सुनने में आई कि जैसे कोई झाड़ू दे रहा है कमरे के अंदर आके। तो इन्होंने बावत बुलंद यानी इमरान साहब ने कहा कि देखिए आप जो कोई भी हैं, हम इस कमरे में पनाह लेके बैठे हुए और हम यहाँ पर सुबह का उजाला होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सुबह का उजाला फैलेगा हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ये कि लिहाजा हम आपके लिए कोई नुकसान का सबब नहीं है, तो लिहाजा आप भी हमारे लिए कोई नुकसान का सबब पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ज़ाहिर शहरी लैंग्वेज में बात कर रहा है, बड़े तहज़ीब व तमद्दुन का हिसाब किताब ज़हन में रख के जिस तरीके से बात होनी चाहिए थी किया। अब वो क्योंकि इलाका ऐसा था कि वो उनके लिए ये ज़ुबान बिल्कुल अजनबी और बिल्कुल अंदाज अजनबी, तो वह वो एकदम जो झाड़ू देने वाला खामोश हो गया, कमरे से बाहर चला गया। अब जब कमरे से बाहर चला गया तो थोड़ी देर के बाद रोशनी और तेज़ हो गई। अब ये बाहर निकला। इन्होंने बोला पहले जायज़ा लेता, फिर मैं आपको इशारा करूँगा, आप लोग आ जाइएगा। इन्होंने अहले मज़ार को सलाम किया और बाहर, ये जैसी बाहर आए, बाहर देखा कि करीब कोई भी नहीं था। जैसे बाहर निकले तो एक साहब उनकी गाड़ी के करीब खड़े हुए और हाथ में वही झाड़ू थे इनके। वो समझे कि ये खाकरूब है, ये झाड़ू दे रहा था, तो यही बंदा था वो। बहरहाल उसने पूछा कि आप कौन हो? तो उसने बोला कि यार मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ रात को फंस गया था, तो जानवरों ने हमला कर दिया था, तो यहाँ पनाह ली थी हमने रात को। हमें आप बराए मेहरबानी यहाँ का रास्ता बता दें, हमने फला जगह जाना है और यहाँ से कोई रास्ता बता दें आप वापसी का।
गाइड कर दें। तो बड़े गौर से रास्ता समझा था, लेकिन बड़े गौर से उसका जायजा ले रहा था। इतनी में उसकी फैमिली आ गई। उनकी जो फैमिली पीछे आ खड़ी हुई, मैंने कहा देखें आप लोग रात को यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर छुपे हुए थे, तो आप कर क्या रहे थे अंदर? कहने भैया हम तो पनाह लेके बैठे हुए थे। कहने कि आपके साथ कोई मसला तो नहीं हुआ अंदर? कहने क्या मतलब? कहने भाई अंदर कोई हादसा किसी के साथ खुदा न खासा कोई मसला? कहने नहीं। कहने ये हैरत की बात है, आप बड़े खुशनसीब हैं, यहाँ तो दिन के वक्त इंसान बहुत कम आते हैं, ये तो है ही जिनों का इलाका। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिन यानी जो अहले मज़ार हैं इनके पास हाजिरी देने के लिए जिन ज़्यादा आते हैं। इंसान तो बड़ा है, नाम कभी कभार कोई आया था भूले भटके दिन में, इसको पता ना हो वो आया था। अब ये परेशान एकदम सुन के, कहने का अच्छा ये हमारे मालूमात में नहीं था। कहने दूसरी बात ये, वो जो आप कह रहे हैं सुबह रात को हंगामा हुआ था, यहाँ पर बड़ी फाइटिंग वाइटिंग हुई थी ये वो, कहले दरअसल वो दो जिनों के ग्रुप्स की आपस में लड़ाई थी। एक ग्रुप अहले मज़ार वालों के फेवर में था, यानी शरीफ जिनों का था, और एक शरपसंद जिन थे, वो आके उन्होंने इस मज़ार पे हमला किया था, और वो भी आपकी वजह से। कहने हमारी वजह से क्या मतलब? कहने हाँ वो जो आपने जानवर देखा था ना, वो दरअसल एक बहुत शरीर जिन था वो, कि उसने जब देखा कि इस इलाके के ये इस मज़ार के अलावा कोई है ही नहीं जगह, तो उन्होंने अपनी पूरा टीम ली और यहाँ के हमला कर दिया। आपके लिए वो आए थे, और उन जिनों को जो यहाँ पर मतलब आपको प्रोटेक्शन दे रहे थे, वो दरअसल अहले मज़ार ने उनको हुक्म दिया था कि जाओ इनकी हिफाजत करो, ये मेरी पनाह में है। तो ये चूंकि बातचीत इन्होंने की थी जाती, तो वो समझ गए थे पूरे सारे हिसाब किताब कि ये क्यों बंदे यहाँ पर आए हैं, इंसान क्यों है यहाँ पर। तो बहरहाल ऐसा मुख्तसर कि वहाँ से उनकी जो गुलू खलासी होगी जनाब, यहाँ से अब निकली आप, और इलाका पूरा उन्होंने समझा दिया नक्शे के मुताबिक जो उनके जहन में था। तो वो जनाब अली उनसे सारी मालूमात करके वापसी का सफ़र शुरू किया। कोई डेढ़ घंटा चले होंगे ये। तो रास्ते में जो भी इनको जैसे जैसे मौका लगा अंदर चीज़ें निकाल के इन्होंने नाश्ता पानी जो कर सकते थे इजीली वो करते रहे। तो ये कहीं एक साइड में गाड़ी रोक के इन्होंने ये सारा अमल किया, उसके बाद चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल के तब जाके उनको वो रास्ता नजर आया जहाँ से ही गुजर के आए थे। तो वहाँ हेडलाइट की जो कांच वाँच टूटे थे वो सारे नजर आए। तो बहरहाल ये कि आसार थे कि हाँ भाई यहाँ गाड़ी की चीज़ टूटे हमारे। बहरहाल आगे गए तो उनको वो दोराहा नजर आया, यानी एक तो सीधा रास्ता जहाँ से इन हुए इस तरफ, और एक उल्टे हाथ का रास्ता। फिर ये उल्टे हाथ की तरफ रास्ते में ये दाखिल हुए जो उनकी मंजिल को लेके गया। तो इस तरीके से वो उनका जो समझ लीजिए कि पूरी रात खराब हो गई। तो बहरहाल ये कि एक उनका एडवेंचर था, वो तबीयत में भी मतलब जो इमरान साहब थे एडवेंचर पसंद थे, उनके साथ ज़बरदस्त एडवेंचर हुआ। तो बहरहाल ये कि वो सारी ज़िंदगी से एडवेंचर को याद रखेंगे। तो जनाब ये थी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि स्टोरी पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नए व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और नोटिफिकेशन भी उसको क्लिक कर दें ताकि तमाम जो भी उनके पास नोटिफिकेशन है वो उनको बर वक्त पहुँचते रहें। इसके साथ ही प्रोफेसर शमसुद्दीन को याद दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।